हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचना रे आम आलोचना करिया जाउछि महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र आगे कहउचंती बाबुरी जणे संथर लक्षण कौन जड़े साधु किमिति हवा दरकार जड़े सुजन लोकर लक्षण कौन जन को सुजन कहवा भल लोक कहवा केतेबेले आमे कहवा सुजनर लक्षण कौन मालिकार नाम है गुरुभक्ति गीता। ये गुरुभक्ति गीता रे महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र माध्यम रे सारा कलिजुगर संसारवासी की बुझाउछंती रे कलिजुगर मनीष महापुरुष हवा सेते आवश्यकता नहीं किंतु भल मनीष हबार आवश्यकता रही। दुनिया रे संसार रे जने भल मनीष हो सुजन हो सुजन हवा पई हेले कौन नीति नियम रही क्यों क्यों आचरण पालन करने को पड़िबो। महापुरुष गुरुभक्ति गीतार कहते कहले सोचिते सदा रही थाई सोचिते सदा रही थाई उचित केबे न होई उचित केबे न होई सुचित चित्त सदा सर्वदा तार सुचित थिबा दरकार कुचित न सब बेले उत्तम विचार मन मध्य को आसवा दरकार। विचारर प्रति मुहूर्त आम मन मस्तिष्क प्रति मुहूर्त विचार सब बेले कौन हो विभिन्न प्रकार विचार आसुची। गोटे लोकर मोटरसाइकेल जाऊँगी ता पॉकेट रू टंका पर्सटी खसी पड़ा रास्तार खसी पड़ी आम ताको पाइले जदि आम ताको पाइले आम मन मध्य को विचार संगे संगे आसूची भल आसूची खराब मध्य आसूची खराब आसूची नहीं जा हूँ पर्सटा खोलिक देखिली एत टंका अच्छी जा हूँ नहीं जी आज मत मिलगला किंतु भल विचार मध्य आसूची नहीं नहीं ये टंका हुई तो तार केते आवश्यकता थिबो जो लोकर पॉकेट रू खसिकी पड़ीगला तार ये टंकार केते आवश्यकता थिबो परिवार सुविधा असुविधा थिबो किमिति ताको मु फेरई देबी तुरंत ताको किमिति मु फेरई देबी भल लोक अछंती तो बोली आज चंद्र सूर्य आत जात होउछन्ते ना आज पृथ्वी शस्य दउछे ना संसार भल लोक किछि अछंती। अच्युतानंद महापुरुष कहउछन्ती गोटे नारीटी आसुथिबो गोटे स्त्री लोकटी को देखिले देखिले क्षणी आम मन भितर कुविचार आसूची सुविचार आसूची सुचिंता आसूची कुचिंता आसूची आसीबो
କିନ୍ତୁ ସୁଜନ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଥିବ ବିବେକ ଖଟେଇ ଯିଏ କ'ଣ ନା ସୁଚିନ୍ତା କରେ, ସୁଚିତତାର କରେ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ। ନାରୀକି ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ତା ଭିତରୁ ବାହାରେ। ନାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଭଲ ବିଚାର ଆସିବ। ସେ ହେଉଛି ସୁଜନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କେ ସନମତ ସବୁ ଠାରେ ହୋଏ, ସନମତ ସବୁଠାରେ ହୁଏ, କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ନୋହେ, କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ନୋହେ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ସେ ଅସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେବ। ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ବା ଖରାପ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଦୁନିଆରେ ଶତ୍ରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାଉ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ହେଇଥାଉ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଉ ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ଅପ୍ରିୟ ହେଇଥାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ମୋ ପିଲା ତାକୁ ଯେତିକି ଆଦର କରିବି, ପର ପିଲା ତାକୁ ସେତିକି ଆଦର କରିବି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସେ ଦିଏ। ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ତାର ବଢ଼େ, କମେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା। वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा ब्रह्मर्षि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरुमर गुरुदेव लिखिचंती अन्य प्रति सेपरी व्यवहार करिवा नाही जहा निजकु पसंद लागे नाही। आमे अन्य प्रति सेपरी व्यवहार काहेकि करिवा जहा आम निजकु पसंद लागे नाही। आमको जोटा पसंद लागे नाही आमे अन्य प्रति सेपरी व्यवहार करिवा ठीक नही। तेणु सम्मान जेतिकी दबा सेतिकी ही आमे पाइबा, जेतिकी दबा सेतिकी पाइबा ऑटोमेटिक। बुद्ध थरे रास्ता रे चली जाउथले, ई समय जने व्यक्ति तांको बहुत गाली देला, गाली देला परे बहुत गाली देला। शिष्य माने पाखरे थिले, से माने रागी गलानी आम गुरुदेव को गाली दउचंदी की कथा। मारिबा को जेतल उद्यत होंदे बुद्ध कहले रो ते गाली देई सारू केते गाली दउची दउ। गाली देई 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 थकी पड़िला परे से व्यक्ति जनक पचारे कहले आज्ञा हे महात्मा आपण को मु एते गाली देली एते निंदा कली मु थकी पड़िलेनी आपण को भीतर किछि से बड़ी क्रोध आसुना राग आसुना। आपण शिष्य माने रागी मते मारिया को हेलेनी आपण जे किछि कहूना कि बड़ी कथा मो प्रति से बड़ी खराब व्यवहार मध्य आपण करूना। गौतम बुद्ध कहिले कौन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। गौतम बुद्ध कहिले बोले देख तुम्हें ऊपर को छेप पकेब ऊपर को थूटी कले से कौन हम ना कौन माने से मो ऊपर आसिक पड़ब ना कहीं ना जेहेतु ऊपर ताको धरिया कई ना आसा पकईली मैंने मो ऊपर पड़ो ऊपर पथर पकईली टेका पकईली छेप पकईली से मो ऊपर आसिक पड़ब ना सीया घटना है सीया। तुम्हें जहाँ कि मो प्रति व्यवहार कल जो भाषार कुभाषार प्रयोग कल मो प्रति मुझे ग्रहण कली ना सब जाक हजम करनी मुझे ग्रहण कलिनी आ सी तुम पाखक फेरी जानी कि संगे संगे पाद तले पड़गला से व्यक्ति जनक कहले हे महात्मा आपण ठारू मुझे शिक्षा लाभ कली अर्थात जहाँ निजक पसंद लगे ना अन्य प्रति सेपरी व्यवहार आम करवा ना। मत क्षमा करंतु मो दोष मार्जना करंतु प्रभु आउ सेपरी व्यवहार मु आपण कौन क्या करी ना मोर जिते बड़ शत्रुटी बरं ही था केवल ता प्रति एपरी व्यवहार करी ना। अच्युतानंद महापुरुष से कहले सर्वज्ञ प्राय सर्वजानी सर्वज्ञ प्राय सर्वजानी दियंती अर्ण जल पानी दियंती अर्ण जल पानी सर्वज्ञ प्राय सर्वजानी
ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଜାଣ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନ ଜଳ ପାଣି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଘରକୁ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅତିଥି ହେଇ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତା ଘରେ ପଶିଲା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ସେ ନବବିବାହିତା ବୋହୂଟେ ହେଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉ ନବବିବାହିତା ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ଖାଇନଥିବେ। ଜଣେ ଖାଇନଥିବ, ମା ହିଁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରେ, ଏ ପିଲା ବାହାରୁ ଆସିଥିବ, ମା ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ଖାଇଛି କି ନ ଖାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟ ନେଇ ଆପଣ ଅତିଥି ହେଇକି କାହା ଘରକୁ ଯାଇଛି କି ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେ ମାଆର ହୃଦୟ ନେଇ ଯେମିତି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଏ କେଉଁଠି ଖାଇନଥିବ, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେବ। ନାଇଁ ବଢ଼ା ସଇଲାଣି, ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ବସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମୋ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ଯଦି ବୁଝିଗଲା, ସେ ଯଦି ଜାଣିଗଲା ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ତା ପାଖରେ, ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଯଦି ଜାଣି ଯାଉଥିବ ନାଇଁ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯିଏ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଥିବ ତା ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ମାସେ ହେଲାଣି ଦରମା ପାଇ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ ଯଦି ଜାଣିଦେଲା ମାଲିକ, ତାହେଲେ ସେ ସୁଜନ। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଜନ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଜଣେ ସୁଜନ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ କିଭଳି ଚଳୁଛି, ଇଏ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସୁଜନ କହିବା। ଆଉ ଉତ୍ତମ ସୁଜ୍ଞାନ ଭାଷା, ଉତ୍ତମ ସୁଜ୍ଞାନ ଭାଷା, ପ୍ରାଣୀରେ ନ କରନ୍ତି ହିଂସା, ପ୍ରାଣୀଏ ନ କରନ୍ତି ହିଂସା। ଉତ୍ତମ ସୁଜ୍ଞଜନ ଭାଷା, ପ୍ରାଣୀରେ ନ କରନ୍ତି ହିଂସା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଜ୍ଞଜନ ଭାଷା, ସୁଜ୍ଞଜନ ସଭା ସମିତିରେ ବସିଥିବ, ଆମେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେଭଳି ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କହିବ, ଆଗତୁରା ହେଇ କହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ବହୁତ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏମିତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ, କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି, ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଘର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ। ନାରଦ ଯାଇକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି। ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛ? ନା ହଁ। ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନା ହଁ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନା ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନା ହଁ। ନ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହେଲେ ବସିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଏଠି? ତମେ ତ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତେଣି ନା। ନା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍, ଲିଜର ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ଭଲ ଗପସପ ହେବାର। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତମ କଥା ଏଠି କିଏ ଶୁଣୁଛି? ନା ତାହେଲେ ନା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ ବହୁତ କହୁଛ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କମ କୁହ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା, ନାକ ପୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା, କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା, କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବା ଅଧିକା, ଶୁଣିବା ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ କହିବା କମ୍। କମ୍ କଥା କହିବା ଦରକାର, ଅଧିକା ନୁହଁ। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ତୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକା ସଂସାରରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କମ୍। ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ସୁଜନ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନାରଦ କହିଲେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା କହନ୍ତୁନି, ବହୁତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି,
ଆପଣ କି ସମୟ ନୀରବ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଚୁପ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତହିଁ ପରଦିନ ଠାରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଥରା ଠିକ୍ ଚାହିଁକି ରହିଲେ, ଆଁଟା କରି ଚାହିଁ ରହିଲେ କେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁ ପାଟିରୁ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବେ, କେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲିବେ, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଡାକିବେ, କେତେବେଳେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ସବୁ ତରାଟି ହେଇକି ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ, ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରଦ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଥ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି। ବାବାଜୀ ବସିଛି, ନାରଦ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେ ସବୁ ତରାଟି କେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଁଟା କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଇଏ ପାଟି ଖୋଲିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। କହିଲେ ଏ ମହାତ୍ମା ଦେଖିଲେ ତମ ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି କାମ କଲା? ହଁ, ବକ୍ସିଦ୍ଧି ନୀରବ ରୁହ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ। ସଭା ସମିତିରେ ସେ ବସିଥିବ, ଆଗତୁରା କଥା କହିବ ନାହିଁ, ଆଗଚଲା ହେଇକି କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିବ, ଚୁପ୍ ରହିବ, ନ ପଚାରିଲେ କହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଜନ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଆମେ କହିବା। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିବେକ ଅଟନ୍ତି ସେ ପୁଣି, ବିବେକ ଅଟନ୍ତି ସେ ପୁଣି, ଅବିବେକ ଭାଷା ନ ଜାଣି, ଅବିବେକ ଭାଷା ନ ଜାଣି। ବିବେକୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅବିବେକ ଭାଷା କେବେ କହିବନି, ଅବିବେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବିବେକ ତାକୁ ବାଧା ଦେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ ନାହିଁ। ଘରେ ରହିଥାଉ, ଅଫିସରେ ଥାଉ, ବେପାର ପଟରେ ଥାଉ, ଗ୍ରାହକ ଈଶ୍ୱର ସମାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିନିଷ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଥାଉ, କେ କହି ପୋଛି ଜାଣେ ଯେ ଜନ ପଚା ମାଛ ବି କହି, ଉତ୍ତମ ଜନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନହିଁ। ଉତ୍ତମ ଜନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଜନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ, କହି ପୋଛି ଜାଣେ ଯେ ଜାନା ପଚା ମାଛ ବି କହି, ଉତ୍ତମ ଜନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନହିଁ। ଯିଏ କହି ପୋଛି ଭଲ କି ପାରିଲା, କଥା କହିଲା ଯିଏ ଭଲ କି ରଙ୍ଗେଇ ମଜେଇକିରି ହସେଇକିରି, ସେ ପଚା ମାଛ ବରଙ୍ଗ ତା ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଥାଉ, ସେ ତାକୁ ବିକିଦେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କଥା କହିବେ। ଜଣେ ବେପାରୀଟିଏ ହେଉ, ସେ ପରିବା ବେପାରୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ମାଛ ବେପାରୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ବେପାରୀ ହେଇଥାଉ, ତା ଜିନିଷ ପଛେ ଖରାପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନେବ, ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା ସେ କହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆପଣ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହେ ମା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ଯାଉଥିବେ, ଯଦି କିଏ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା ସେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଏ ମା ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ବାପାରେ, ଏଇଭଳି ଝିଅ ସହିତ ଯାହା ହଉ ତୁ ଭଲ ଝିଅ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ, ଭଲ ଝିଅ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ତୋ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୁରିଯିବ, ତୁ କୋଟିପତି ହେଇଯିବୁ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବୁ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ, ପ୍ରମୋସନ ହେବ, ଏମିତି କଥା ସିଏ କହିବ। ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅଟି କହିବ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ଦିଅ। ଇଏ ଯଦି ଦେଉଥିବ 5 ଟଙ୍କା କି 2 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ଦିଅ। ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତା ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦିଅ 6 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କହି ପୋଛି ଜାଣେ ଯେ ଜନ ପଚା ମାଛ ବି କହି, ପଚା ମାଛ ବିକିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ପ୍ରାୟ କରେ, ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ପ୍ରାୟ କରେ, ଦୋଷନ ଧରନ୍ତି ମନରେ, ଦୋଷନ ଧରନ୍ତି ମନରେ। ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ପ୍ରାୟ କରେ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ତାକୁ ମିତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ମରନ୍ତି, ସେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ହେଉ ବା କୌରବ ପକ୍ଷର ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ମରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରାଯାଏ, ସେ ସତ୍କାର ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ ମରନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଆସିବେ, ମଶାଣିକି ଆସିବେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ପକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶବ ଦାହ କରାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ କିଏ ମରିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶବ ଦାହ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏପଟେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମଶାଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ମଶାଣୀ ପରା ଶ୍ମଶାନ, ସେଠି ମିତ୍ର ଭଳି ସିଏ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇବ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଟିକେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଟିକେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ବରଂ ସେଠୁ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସୁଜନ ତାକୁ କହିବା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜନ, ଯିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏ ମିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖେ, ମିତ୍ର ସୂତ୍ରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗଳାରେ ରହିଛି ସାପ, ଏବଂ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ଅଛି, ଏବଂ ସାପ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ମୂଷା। ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଷା ଅଛି ଶତ୍ରୁ, ସାପ ଏଇ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଇଏ ଖାଦକ ହେଲେ, ଇଏ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ମୂଷା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ସାପ ହେଲା ଖାଦକ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଶତ୍ରୁତା ଉଭୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ପ୍ରତି ସେମିତି ଶତ୍ରୁ ଭାବ ଅଛି, କେମିତି ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ଭାବ ରହୁଛନ୍ତି। ସାପ ଅଛି ଶିବଙ୍କ ବେକରେ, ସାପ ହେଲା ଖାଦକ, ସେପଟେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ମୟୂର, ମୟୂର ହେଲା ଖାଦକ, ଇଏ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା ସେଠି ଅଛି ନା ମିତ୍ର। ତେଣୁ ସୁଜନ ଭଲ ଲୋକ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପରିବାର ସମାଜକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମର ଯଦି କାହା ପ୍ରତି କାହାର ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ମନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣନି, ମିତ୍ର ଭାବରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସୁଜନ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ଶତ୍ରୁକୁ ସହିତ ମିତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିୟାନୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧିୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରିଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।